اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا، وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا، وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی۔ اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے
उनके लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। बेवा और यतीम उनके सर के ऊपर कोई दस्त शफकत देने वाला नहीं रहा, और इस मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी ने तबाही मचा दी है। आज आप देखें, लोग हाथ उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं और दिन रात दुआ करते हैं कि कब इस पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं, यू टर्न मारते हैं, और सारा इनका जोर मुखालफिन के ऊपर है। सारा इनकी कुव्वत मुखालफिन को गालियां देने के सिवा और उनको अवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज की कि जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए, हमने इनको, और मेरी भतीजी मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्ज़े लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है, और कर्ज़े दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। अब सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्ज़े लेने हैं। मैं आपको खुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में भी कर्ज़े लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में, वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाज़ी के दौर में जो कर्ज़े लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्ज़े लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्ज़े ले लिए, कहीं नई एक ईंट आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, तख्तियाँ आपको नवाज शरीफ की लगाई हुई, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो इनाग्रेट हुए उनके ऊपर तख्तियाँ आपको दिन रात ही लगा रहे हैं, बगैर किसी शर्म के। कोई इनको शर्म नहीं इस बात की, मगर वो जटाई के साथ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी कौम का क्या सवारा, खुशहाली तरक्की के हवाले से क्या किया? आज हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आता। लिहाजा आज हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमने आज इसके ऊपर, इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू की। और यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत को सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। कोई आपको उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के, सियासी लीडर्स के, सियासी कारकुनों के, अगर हमने अपना जो रिस्पॉन्सिबल रोल अदा न किया, जिम्मेदारी अदा न की बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, तो फिर हमें आने वाली नस्लें
نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا، تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے، عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، اس سے عوام کو بچانے کے لیے، یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے۔ ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے۔ تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے، اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم، اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فی الفور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے۔ آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، مجھے، میرے والد صاحب کو، ہم دونوں نے یہ دعوت قبول کیا، اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے بھی کا بھی شکر گزار ہے، مریم صاحبہ کا بھی ہم شکر گزار ہے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کی تفصیل کنورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے، اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا، اور شہباز شریف صاحب کو سپورٹ دی پوری، ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا ہم مخالفت کر رہے تھے، لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے، ملاقات ہے اس سی میٹنگ کے بعد، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے، جو میرا پارٹی کا رائے ہے، جو میرا پارٹی کا پلان ہے، وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے، اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے، اور جو ہمارے پارٹی کے سجیسشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات ہوگا، مگر یہ میرے خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں، جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں،
जिस सतह तक बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई पहुंच चुका है, आज कश्मीर का सॉलिडारिटी डे है। हम हुकूमत का, वज़रा का हम देख रहे हैं, वो मगरमच्छ के आंसू तो रो रहे हैं, मगर हर मौका पे, हर खतरा पे, हर कश्मीर के मसले पे अब वो ये यकजहती ना कौमी सतह पे, ना नेशनल असम्बली में बना सके। और ये मुल्क की तारीख़ का पहली बार है कि कश्मीर कॉज जो हर पाकिस्तानी का दिल का इतना अहम इशू है, ये हुकूमत इतना नालायक है कि चले मईशत पे हमारा कंसेंसस नहीं बनाया, सियासी हमारा कंसेंसस ना हो, मगर कश्मीर तक वो अपना पॉलिसी पे वो जो क्लैरिटी है और जो कंसेंसस होना चाहिए वो नहीं दिखा सके। जैसे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब ने कहा, दहशत गर्दी का जो लहर है वो फिर से सामने आ रहा है। जिस तेज़ी से इंसिडेंट्स में इजाफा हो रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं, ये बहुत कंसर्निंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर स्टांस है जहाँ तक इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की बात है। सियासी सतह पर जो पोलराइजेशन हो चुका है, हुकूमत का किरदार ना लहकी ना अहली अब सबके सामने है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो अपोजिशन के जमातें हैं, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, उतना ही ज़्यादा बोझ, उतना ही ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को होगा। और हम शहबाज शरीफ साहब को, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पॉइंट का क्रेडिट ज़रूर देते हैं कि जैसे सियासी जमातों का मुख्तलिफ राय होते हैं, मुख्तलिफ नज़रिया होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और जब हमारे जमातें या दूसरी जमातें के दरमियान थोड़ा फासला हो भी किसी पॉइंट पे, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जो उसका ज़िम्मेदारी है बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, उससे पीछे नहीं हटा। और जो भी पार्टीज़ के अपने अपने राय रखते हुए उन सूरत हाल के बावजूद, जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है, हमें इकट्ठा रखा और हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। और हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लिमान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लिमानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए, एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है, और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी इश्यूज़ पे हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, लेकिन अवाम के मुतालबा, अवाम को जो चाहे इस वक्त वो यही है। जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहाँ तक अवाम का मुतालबा की बात है, वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। सर मरियम साहब की बात कर लें पहले। मरियम साहब, मुस्लिम लीग की जानिब से सर जो सियासी अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ईवान से या तो अपोजिशन की सियासी जमातें इस्तीफे देंगी या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि इन दोनों में किस ऑप्शन पे इतफाक हुआ है, और दूसरी बात ये कि दोनों सियासी जमातें जो बड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की है। क्या दोनों सियासी जमातें दूसरे की हेल्प करेंगी लॉन्ग मार्च में? हमारी इन तमाम इश्यूज पे बात हुई है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये डिस्कस हुआ कि क्या जो लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी ने जिसका ऐलान किया है और जो लॉन्ग मार्च PDM ने जिसका ऐलान किया है, इसमें हम किस किस्म की हम आंगी और कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हैं। इसमें 2-3 राय सामने आई, बड़ी मस्बत। पीपल्स पार्टी ने भी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमारी तरफ से भी हमने कहा, और इंशाअल्लाह उस डिस्कशन के रोशनी में हम अपनी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये लेके जाएंगे और फिर PDM में, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मस्बत बात सामने आएगी। दूसरी बात आपने कही अदम एतमाद की, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, खुद
मोहतरम बिलावल साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है, और इसको हम इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनको मुसीबत और मुश्किलात और इस हुकूमत ने जो तबाही कर दी है उससे बचाने के लिए उस ऑप्शन को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे। और अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और पीडीएम की मीटिंग होगी, उसके बारे में ऐसे नहीं शहबाज साहब, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों और पीपल्स पार्टी, अरकान असेंबली की भी आपके यहाँ पर मौजूद है, अरकान भी मौजूद है, मिलकर अदम एतमाद पर आप लोगों पर में इत्तेफाक हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने बताया आपको कि पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी। अगले चंद दिन में हमारी बात हुई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी कायद से कि मीटिंग बुलाएं, और फिर उसके बाद हम पीडीएम में ले जाएंगे, और चंद दिनों में इसका हम पीडीएम की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे।